Can everyone see the slide? जी मैम. Okay, let me start the class. So, in the previous class, we talked about designing artificially intelligent rational agents, but we didn't actually go into the algorithm. What we talked about is the prerequisites of design. That is, we talked about what are the things that we need to determine beforehand before actually designing the algorithm that will help our agent to solve any problem. And we also talked about the different types of environments that the agent might have to deal with while solving a problem, and how and what those environmental impacts are. So today we are going to talk about some algorithms. That is, we are going to start with some algorithms that we can use to design artificially intelligent rational agents. So the first thing we are going to do, the first types of algorithms that we are actually going to see are search algorithms. So we are already familiar with search algorithms. That means we have already seen search algorithms or worked with search algorithms in our previous courses. That is, in data structures course, in algorithm course, we have used breadth first search, depth first search, this type of search algorithms. So they are not actually new to us, but we have only used these algorithms so far on graphs, graph structures, graph data structures. But now we are going to learn how to use these algorithms or how to implement these algorithms in the context of artificial intelligence. That is, in the context of designing artificial intelligence agents. So to do that, or to use a search algorithm to design an artificially intelligent rational agent, we have to formulate the problem in a specific way. That is, what is the thing that we are actually trying to do? We are actually trying to design an artificially intelligent rational agent that is going to solve some specific problem. Solve some specific problem and find out the solution or the goal. Now, what we are going to do first is formulate the problem in such a way that it looks like a search problem. So since we are going to use search algorithms to solve the problem, so definitely the problem needs to be a search problem. That means we are searching from some specific node. If you remember the graph data structure, what did we do when we implemented BFS? We started from some specific node of the graph, and we actually looked for some other node in the graph. That is what we did when we implemented BFS in the context of a graph data structure. So, okay, just give me one moment, okay? Just one moment. It's okay. এদিকে আসো, এখানে চলে আসো। এখানে আসো। Okay, sorry about that. So, like I was saying, when we implemented BFS or DFS in the context of a graph data structure, what we did is we started from a specific node of the graph, and we were looking for or searching from some other node in the graph. So here also we need to do the same thing, and to do that, first we have to formulate the problem as a search problem so that we can start from some specific point and try to look for some other designated point. So how can we do that? So let's see how we can do that. So how to formulate a problem, any problem, as a search problem. So a search problem consists of four things. There are four things or four aspects that we have to specify if we are trying to formulate a problem as a search problem. So what is the first thing? The first thing is a state space. So let's first talk about this. A state space means the specific states that the specific states of the environment that an agent might need to go through or might need to navigate while solving a problem. So, state space means the specific states of the environment or the possible states of the environment that an agent might need to navigate or might need to go through while solving a problem. So think of it in this way. Right now, or at the starting point, the agent is in some specific state of the environment, but when it solves the problem or when it reaches the goal, it wants to be in some other state of the environment. Let me give you an example. Let's say we are designing a chess playing agent.
So right now, when the game is beginning, at the start of the game, what is the state of the environment? The state of the environment is that the 64 square chessboard or the 8 by 8 chessboard is in front of the table, and that is our environment. And in that board, the black pieces are lined up in one side and the white pieces are lined up in the other side. This is the initial state of the environment that the agent will be in while solving a playing a chess game. Okay, so this is the initial state. But what is the state the agent actually wants to be in? Definitely, the agent wants to win. So it wants to be in some state where there is a checkmate status. That is, the agent's king has beat the agent's pieces has beat the opponent's king. The opponent's king cannot move anywhere else, and it is going to be taken out. So there is a checkmate. So these are the configurations that the agent is trying to reach. So these are the goal configurations. So we, while reaching this configuration, starting from the initial state, the agent might need to go through lots of intermediate states. It has to definitely give some moves, and its opponent is also going to play some moves. So while doing this, the agent might need to go through a lot of intermediate states. So a state space means all these states together. That is, what are the possible states that the agent can be in while solving a problem. That those states combinedly make up the state space. If you look at the picture that is shown on the slide, this is actually for the game of Pac-Man. I don't know whether you are familiar with the game of Pac-Man or not. Pac-Man was a very popular game in the 90s when first computer was available commercially. It was a very popular game. It is still popular in some areas, and when we were young, this was actually one of the very few games that we were able to play on the PC. So what is this game? The game is like this, that we have a board, and on that board we have got a few dots. There is a board, a black board, and on that board we have a few white dots. So there is a piece in the middle. This piece is known as Pac-Man, and the objective of Pac-Man is to eat all the white dots on the board. If you see here, let me use the pen. This is the board of Pac-Man, and there are lots of white dots on the board. And Pac-Man is in the middle of the board. So Pac-Man's objective is to move through the board and eat all the white dots. This is known as the game of Pac-Man. Now, let's say you are trying to design an artificially intelligent rational agent that is going to play Pac-Man by itself. So you are going to design an agent that is going to play Pac-Man by itself. So how to do that? So to do that, the first thing we need to do is we need to define the state space. That is, we need to figure out what the states of the game board are that the Pac-Man agent might need to go through before reaching the goal state. So here, this is actually partial state space. This is actually a partial state space. The real state space is much bigger than this because there are lots of possible states of the environment that Pac-Man might be in while solving the problem or while playing the game. So if you look at these states, this first one, this second one, these are actually initial states or start states, because you can see here all the dots are on the board and no dot has been eaten yet. So in the first one, Pac-Man is starting from the middle, and in the second one, Pac-Man is starting from the bottom left corner. The starting position of Pac-Man is different, but the board's configuration is the same. No dots have been eaten yet. So any of these two states, and there are other states possible also depending on the position of Pac-Man, any of these states can be used as a start state or an initial state. So initially, Pac-Man is on the board. Pac-Man can be in any position, and all the white dots are still remaining on the board. So these are candidates for the initial state. Okay. And now look at these two states, this one and this one. These two are actually goal states, because you can see in these two states, Pac-Man is on the board, but all the dots have been eaten. The board is empty.
Now, these are the states, or these are the types of states that Pac-Man actually wants to reach, because the objective of Pac-Man here is to eat all the dots on the board. So these can be the goal states. If Pac-Man reaches any of these type of states, it can say that it has reached the goal and the problem is solved. And the other three states, that is this one, and this one, these are actually intermediate states. You can see here, Pac-Man has eaten some of the dots, but some other dots are still remaining on the board. So these are intermediate states, and Pac-Man might have to navigate through these or go through these states before reaching the goal state. So all of these possible states, all of them combinedly make up the state space. Okay, so this is the first component of a search problem that we have to specify. What are the states? You don't actually have to draw all the states. What you have to do is you have to specify what are the variables that make up a state, or how you can define a state. And we will talk about this even more detail in a little bit. So when you are specifying the state space of a problem, what you have to specify is what are the variables that make up a state and how big the state space is. That is, you have to specify, or you have to define the state in a very clear manner. Okay. The second thing that needs to be determined is a successor function with actions and costs. That is, a successor function means an action that the agent needs to perform to change state. An action the agent needs to perform to change the state. Definitely the agent is starting from a starter state and it is trying to reach a specific goal state. So to do that, it needs to change state. So a successor function is a function with actions and costs that can be used to change the state by the agent. For example, in case of the Pac-Man problem, what is the action here? The action is actually the movement of Pac-Man. Pac-Man is moving from one point to another, and that's how it is getting to a different state. You can see, if Pac-Man starts from the bottom left corner on the board, it actually in any position, Pac-Man has four possibilities. It can move north, it can move south, it can move east, and it can move west. But when it is starting from the bottom left position on the board, it has two options available to it. The first option is to move north. If it moves north, it comes to this state. And the second option is to move east. If Pac-Man moves east, it comes to this state. So these are the two possible options that Pac-Man can use to navigate through the board or to change state. Okay? Just a moment. আচ্ছা, যারা লেট করে এসেছো এবং যারা ক্লাস ইনভাইটেশন পাও নাই, আমার চ্যাট বক্সে তোমাদের ইমেল আইডিটা দিয়ে দাও, আমি ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিব। এন্ড প্লিজ ট্রাই টু জয়েন দ্য ক্লাস অন টাইম। 10:35-এ ক্লাস শুরু, 10:40-এর মধ্যে সবাই জয়েন করে ফেলার চেষ্টা করবা। আমি কিন্তু 10:40-এর মধ্যেই ক্লাস শুরু করব। তো ডোন্ট কাম লেট। লেটে যদি আসো তাহলে কিন্তু ক্লাসের ইন্টারাপশন হয় এবং আসলে কোনো পয়েন্ট নাই। ইউ উইল নট ফলো দ্য লেকচার ইফ ইউ কাম ইন লেট। ওকে, ট্রাই টু বি অন টাইম। আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম, so first the state space, then the successor function. এবং successor ফাংশনটা মিন করতেছে যে ফাংশনটা ইউজ করার মাধ্যমে বা যে অ্যাকশনটা ইউজ করার মাধ্যমে এজেন্ট স্টেট চেঞ্জ করতে পারে। নাও these actions are sometimes associated with costs. অর্থাৎ এজেন্ট যখন কোনো একটা অ্যাকশন পারফর্ম করে, সেই অ্যাকশনটার সাথে কিন্তু স্পেসিফিক কোনো একটা কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে। প্যাকম্যানের ক্ষেত্রে আসলে নাই। There is no specific cost associated with the action. All the actions actually cost the same. যে নর্থে গেলে কস্ট 1 আর ইস্টে গেলে কস্ট 2, এরকম কোনো এরকম কোনো সিস্টেম কিন্তু প্যাকম্যানে নাই। প্যাকম্যানের ক্ষেত্রে প্যাকম্যান যে ডিরেকশনে মুভ করুক না কেন, তার কিন্তু সেম কস্টই লাগতেছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ধরে নিতে পারি যে কস্ট হচ্ছে 1। সিন্স দ্য কস্ট ইজ সেম, সো কস্ট ডাজন্ট ম্যাটার হিয়ার। সো আমরা ধরে নিতে পারি যে নর্থে গেলেও 1 কস্ট ইনকার হচ্ছে, ইস্টে গেলেও 1 cost incur হচ্ছে। But for many problems, specifically for map and route finding type of problems, different actions or different successor functions might lead to different costs. So that's why successor function has two aspects associated with it. The first one is the action that the agent will perform, and the second one is the cost of that action. Okay, the third and fourth thing that we have to determine is a start state and a goal test.
a start state and a goal test. So what is a start state? We already know a start state means the state where the agent is going to start from. And goal test means the agent test or is going to check whether it has reached the goal after changing the state each time. So let's say the agent sorry let's say the agent starts from a specific start state and it is using the successor functions or performing actions to change the states. So each time it changes state and goes to a new state, it is going to perform a test to check whether the goal has been reached or not. A check to see whether the goal has been reached or not, and this check is going to be performed each time the agent changes state. So whenever the agent goes to a new state, it is going to check to see whether it has reached the goal state or not. So we have to clearly specify that test also. That is, we have to clearly specify what the goal is or when the agent can say it has reached the goal state or the solution state. And we have to determine or clearly define what that test is, and the agent is going to perform that test to check whether it has reached the goal or not. For example, in case of Pac-Man, the test is to see whether all the dots have been eaten or whether all the board or whether the board is completely empty. When the board is completely empty, we can say that the agent has reached the goal state. Okay. So what is the solution of the problem? So a solution is a sequence of actions or a plan which transforms the start state to a goal state. A solution is a sequence of actions or a plan which transforms the start state to a goal state. So that means the sequence of actions or the actions the agent needs to perform to reach the goal state starting from a start state, that sequence of actions will be known as a solution. Okay, now we are going to look at a few examples to clearly understand how a such problem can be formulated. So here is one example. This is an example of a root finding problem. That is, let's say this example is actually taken from the textbook that was referenced to you. So this is a map of Romania. You can see on the slide. This is a map of Romania, and here you can see this map, and the edges between the nodes on this graph actually represent the path between the cities. That is, if there is a direct path one can follow to go from one city to another, then there is an arc between cities. You can see here. You can see here from Arad to Sibiu, there is an arc here, and this arc has a number associated with it. That number is 140. What this means is that there is a direct path from Arad to Sibiu or from Sibiu to Arad, and that the distance of that path or the cost of that path is 140. Similarly, whenever there is a direct path between two cities, there is an arc there and a number is associated with it to specify the cost or the distance between those two cities. Now let's formulate this problem as a search problem. If we formulate this problem as a search problem, just like before, we have to specify the four aspects of a search problem. The first one is the state space. So let's say, okay, let me first define what the problem is. I haven't defined the problem yet. This is a route finding problem, like I told you. Let's say our agent is currently in the city of Arad. Our agent is currently in the city of Arad. So Arad is the start state, and our agent is trying to reach the city of Bucharest. So Bucharest is basically actually the goal state. So our agent is starting from the city of Arad and it is trying to reach the city of Bucharest, and the problem is to find the route. That is, we have to find a route. Our agent needs to find a route, preferably the best route or the least cost route from Arad to Bucharest. So can anyone tell me what are the states here? City's name. Cities, exactly. Here the state is the cities, because
our agent is currently in Arad. That means it is in a specific city, which is the start state, and it is trying to reach the city of Bucharest, which is the goal state. So definitely the cities are the states here. While going from Arad to Bucharest, the agent might need to go through some other intermediate cities also. So the cities are the states here. So what is the successor function? Successor function is actually roads go to adjacent city with cost equal to distance. So here successor function or action means going from one city to another to the adjacent city, and the cost of that movement or the cost of that travel is actually the distance that is written in these arcs. Okay. What is the start state? I have already told you the start state is Arad. So what is the goal test? What is the goal test? Budapest. So the goal test is, we cannot only say Bucharest. We have to say the goal test is state equal to Bucharest. That means we have to form it as a, or we have to present it as a question, because this is a test. You cannot just write Bucharest here. If you write just Bucharest here, Bucharest is the goal, but that does not mean the goal test. The goal test means that in the form of a question. So we have to check, is the state equal to Bucharest? When the state is equal to Bucharest, we can say that the agent has reached the goal state. So the goal test will always be formulated as a question. When the answer to this question is yes, we can say that the agent has reached the goal state. Okay, this is how we can formulate the problem. Okay, now let's look at a few more examples, because formulating a search problem is very important while solving any problem. If we can't formulate a problem as a search problem properly, we cannot actually solve this problem using the regularized search algorithm. So that's why the most important thing about designing agents in this manner is formulating the search problems. Okay, so let's look at a few more examples. So ম্যাম সাউন্ডটা আর একটু লাউড হলে ভালো হতো না। শোনা যাচ্ছে না? না, একটু একটু মানে শোনা যাচ্ছে কিন্তু অনেক আস্তে শোনা যায় একটু। জি ম্যাম, আর একটু লাউড হলে ভালো হতো। Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. আচ্ছা, না আমি একটু রুমটা চেঞ্জ করলাম। আসলে আমার বাসার পাশে কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, তো একটু বোধহয় নয়েজ হয়, এর জন্য তোমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে। ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম যে আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখব। সো যখন আমরা একটা সার্চ প্রবলেম ফর্মুলেট করব, তখন কিন্তু আমাদেরকে সার্চ প্রবলেম ইজ অলওয়েজ আ মডেল অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ নেভার এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখন আমার এজেন্ট একটা প্রবলেম সলভ করবে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এনভায়রনমেন্টে অনেক ধরনের অ্যাসপেক্ট থাকে। দেয়ার আর লটস অফ থিংস, লটস অফ ভ্যারিয়েবলস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। কিন্তু যখন আমরা একটা সার্চ প্রবলেম ফর্মুলেট করব, আমরা কিন্তু সবগুলো ভ্যারিয়েবল রাখতে পারবো না। উই ক্যানট কিপ এভরিথিং ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইন আওয়ার problem formulation. That is not possible, because that way the number of variables and the size of the state space is going to explode, and we are not going to be able to control that. So সার্চ প্রবলেম সবসময় একটা মডেল, এবং আমাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে এই প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে কোন কোন অ্যাসপেক্ট গুলো আমি আসলে একদমই ইগনোর করতে পারবো না,
সেগুলো নিয়ে আমি প্রবলেমটা ফর্মুলেট করার চেষ্টা করব। যেমন আমি একটু এক্সাম্পল দেই। লেটস সে আমরা প্যাকম্যান প্রবলেমেরই একটা ভার্সন ফর্মুলেট করতে চাচ্ছি। লেটস সে উই হ্যাভ আ প্যাকম্যান বোর্ড হিয়ার, and on that board there are no dots actually. কোনো ডট নাই। আমরা একটু আগে যে বললাম যে প্যাকম্যান ডট গুলো খেয়ে ফেলবে, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য রিয়েল প্যাকম্যান বোর্ড। তোমরা যদি কখনো প্যাকম্যান খেলে থাকো তাহলে তোমরা হয়তো জানবা যে এটা কিন্তু প্যাকম্যানের রিয়েল অরিজিনাল বোর্ড। প্যাকম্যান গেমটা ইউজুয়ালি দেখতে এরকম হয়। তো এখানে কিন্তু ডট ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে। দেখো, দিস ইজ প্যাকম্যান। প্যাকম্যান মুভ করতেছে এবং সে ডটগুলো খাওয়ার চেষ্টা করতেছে। তো ডটগুলো ছাড়াও কিন্তু এই যে এখানে দেখো, এই যে অরেঞ্জ কালারের, এখানে ব্লু কালারের আর এখানে গ্রিন কালারের তিনটা এন্টিটি আছে, এগুলোকে বলা হয়ে থাকে ঘোস্ট। এবং প্যাকম্যানের সাথে যদি কখনো ঘোস্টের দেখা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্যাকম্যানের লাইফ কমে যায়, দ্যাট ইজ প্যাকম্যান মারা যায়। সো প্যাকম্যান ট্রাই করে সবসময় ঘোস্টকে অ্যাভয়েড করে ডটগুলো খাওয়ার জন্য। আবার কিছু কিছু বড় ডট আছে, দেখো এই যে বিগ বিগ ডটগুলো, এগুলো হচ্ছে বুস্টার ডট। তো প্যাকম্যান যখন কোনো একটা বুস্টার ডট খেতে পারে তখন সে কোনো একটা স্পেশাল পাওয়ার পায়, হয়তো তার স্পিড বেড়ে যায়, অথবা ঘোস্টের সাথে দেখা হলেও সে ইমমর্টাল হয়ে যায়, ঘোস্টের সাথে দেখা হলেও সে মারা যায় না, সামথিং লাইক দ্যাট, সাম সর্ট অফ স্পেশাল পাওয়ার। তো আমরা তো এত কমপ্লিকেটেড ওয়েতে এখনো চিন্তা করতেছি না। সো লেটস ট্রাই টু ডিজাইন, লেটস ট্রাই টু ফর্মুলেট আ ভেরি সিম্পল প্রবলেম ইউজিং দিস বোর্ড। প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম, লেটস সে উই হ্যাভ আ প্যাকম্যান বোর্ড হিয়ার, বাট অন দ্যাট বোর্ড there are no white dots. There are no white dots. Pac-Man is here at the bottom left corner of the board, and Pac-Man is trying to go here. So এটা আসলে প্যাকম্যান গেম প্রবলেম না, এটাকে বলা যায় একটা পাথিং প্রবলেম। যে প্যাকম্যান বোর্ডের কোনো একটা স্পেসিফিক লোকেশনে আছে এবং সে বোর্ডের অন্য কোনো একটা লোকেশনে যেতে চাচ্ছে, এবং ওই লোকেশনটাতে যাওয়ার জন্য তাকে কোন পাথটা ফলো করতে হবে বা কোন অ্যাকশনগুলো পারফর্ম করতে হবে সেটা ফাইন্ড আউট করাটাই হচ্ছে আমার এজেন্টের উদ্দেশ্য। সো প্যাকম্যান ইজ ইন আ স্পেসিফিক লোকেশন অন দ্য board and it is trying to reach a different location on the board, and our agent needs to find the sequence of actions that Pac-Man needs to perform to do this or to reach the goal position. এই প্রবলেমটাকে, লেটস কল দিস প্রবলেম আ পাথিং প্রবলেম। এই প্রবলেমটাকে আমরা যদি সার্চ প্রবলেম হিসেবে ফর্মুলেট করার চেষ্টা করি, দেন হোয়াট উইল বি দ্য স্টেটস? এখানে স্টেটস কি হবে বলো তো? এখানে কিন্তু কোনো ডট নাই, কিচ্ছু নাই, এখানে জাস্ট প্যাকম্যান বোর্ডের একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনে রিচ করতে যাচ্ছে। সো হোয়াট উইল বি দ্য স্টেটস? XY ডিরেকশন। XY, এক্স্যাক্টলি, XY লোকেশন, অর্থাৎ প্যাকম্যানের লোকেশনটাই কিন্তু এখানে স্টেট। এখানে তো অন্য কিছু নাই, এখানে তো প্যাকম্যানের অন্য কোনো অবজেক্টিভ নাই। তার অবজেক্টিভ হচ্ছে জাস্ট লোকেশন চেঞ্জ করার মাধ্যমে একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে রিচ করা। তো প্যাকম্যানের লোকেশনটাই এখানে স্টেট রিপ্রেজেন্ট করতেছে। এই লোকেশনটা চেঞ্জ করার মাধ্যমে সে স্টেট চেঞ্জ করতেছে, এবং যখন এই লোকেশনটা গোলের সাথে ম্যাচ করতেছে উই ক্যান সে দ্যাট দ্য প্রবলেম ইজ সলভড। এখন লেটস সে এটা একটা 12/10 বোর্ড। লেটস সে এদিকে 12 আর এদিকে 10। দিস ইজ আ 12/10 বোর্ড। তো এটা যদি একটা 12/10 বোর্ড হয় তাহলে এখানে টোটাল কয়টা লোকেশন আছে? হাউ মেনি পয়েন্টস? 120টা ম্যাডাম। আর 120টা। টোটাল 120টা। সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য স্টেট স্পেস সাইজ ইজ 120। তাহলে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদের স্টেট স্পেসের সাইজ হচ্ছে 120, কারণ এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা লোকেশনই একটা করে স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করে, এবং যেহেতু টোটাল 120টা লোকেশন আছে বোর্ডে, সো আমার স্টেট স্পেসের সাইজটা হচ্ছে এখানে 120। ওকে, নাও অ্যাকশনস অর সাকসেসর ফাংশন হোয়াটএভার আই সে, অ্যাকশন হচ্ছে আগের মতোই, প্যাকম্যান নর্থে মুভ করতে পারবে, সাউথে মুভ করতে পারবে, ইস্টে মুভ করতে পারবে, আর ওয়েস্টে মুভ করতে পারবে। তো এখানে অ্যাকশন আর সাকসেসর ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম সাউন্ডটা আগের চেয়ে কমে গেছে মনে হচ্ছে, এখন না তো আসতে কমে শোনা যাওয়ার কথা যাচ্ছে। না। এর আগে সাউন্ড ম্যাম লো আসতেছে ম্যাম অনেক, আগে তো অনেক অনেক লো হাই ছিল। আসছে, আগেরটা এর চেয়ে হাই ছিল। এরকম তো হওয়ার কথা না, আমি তো নরমালি কথা বলি। ম্যাম মাইক্রোফোনটা আপনার মুখের কাছে নিয়ে জোরে কথা বললে হয়ে যাবে। মাইক্রোফোন তোমার মুখের কাছেই আছে, এখন কি শুনতে পাচ্ছো? What about now? Can you hear me? ইয়েস ম্যাম, এখন পারফেক্ট শোনা যাচ্ছে। ম্যাম এখন ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে।
আচ্ছা, এখানে দেখো অ্যাকশন আর সাকসেসরটা আলাদা করে লেখা হয়েছে, বাট তোমাদের আলাদা করে লেখার দরকার নাই, জাস্ট সাকসেসর ফাংশন হিসেবে তোমরা যদি অ্যাকশনটা লেখো তাহলেই হবে। তো এখানে প্যাকম্যানের অ্যাকশন গুলো কি কি? অ্যাকশন গুলো হচ্ছে নর্থ, সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট, দিস ফোর আর অ্যাকচুয়ালি দা অ্যাকশন, এবং প্রত্যেকবার এরকম কোনো একটা অ্যাকশন পারফর্ম করার পর প্যাকম্যানের লোকেশনটা আপডেট হয়ে যায়। আচ্ছা, স্টার্ট স্টেট তো আমি তো বলেই দিলাম, স্টার্ট স্টেট এখানে আলাদা করে লেখা হয় নাই। So started state is the location where pacman is starting from. আমরা যদি এটাকে স্টার্ট লোকেশন নাম দিয়ে দেই, একটা লেবেল করে দেই, তাহলে স্টার্ট স্টেট হচ্ছে কি স্টার্ট, আর গোল টেস্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে যে প্যাকম্যান তার গোল স্টেটটা রিচ করেছে কিনা। তো গোল স্টেটটাকে আমরা যদি এন্ড নাম দেই, তাহলে আমরা এখানে গোল টেস্ট বলতে পারি ইজ xy ইকুয়াল টু এন্ড। তার মানে প্যাকম্যানের কারেন্ট লোকেশনটা এন্ড লোকেশনের ইকুয়াল কিনা। ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, দেন উই ক্যান সে দ্যাট প্যাকম্যান হ্যাজ রিচড দ্য গোল স্টেট। ওকে, so this is how we can formulate the problem if it is only a pathing problem. Now let's say we are trying to go one step forward. That means now we are going to solve a problem which is actually not the pathing problem but the dot eating problem. That is, now let's say এখানে এই বোর্ডে তো টোটাল 120টা লোকেশন আছে। এখন আমি বোর্ডের মধ্যে কিছু ডট বসালাম, সাম ডটস, সবগুলো পজিশনে বসালাম না। লেটস সে 120টা লোকেশনের মধ্যে আমি 30টা লোকেশনে ডট বসালাম। তো দেয়ার আর নাও 30 ডটস অন দা বোর্ড। আমি পুরোটা দেখালাম না, সো আমি এখানে 30টা ডট বসালাম। তো 30টা ডট বসালে পরে এখন আমার প্রবলেমটা হচ্ছে ইট অল ডটস। প্রবলেমটার নামটা চেঞ্জ হয়ে গেল। নাও দ্য প্রবলেম ইজ টু ইট অল দ্য ডটস। দ্যাট ইজ প্যাকম্যানের এখন অবজেক্টিভ হচ্ছে বোর্ডে যতগুলো ডট আছে সবগুলো ডট তাকে খেয়ে ফেলতে হবে, এবং সবগুলো ডট খেয়ে ফেলতে পারলেই আমরা বলবো যে প্যাকম্যান হ্যাজ রিচড দ্য গোল স্টেট। সো এখন কিন্তু আমি প্রবলেমটাকে আরেকটু কমপ্লিকেট করতেছি। আগে ছিল পাথিং প্রবলেম, যে জাস্ট একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশন রিচ করতে হবে, কিন্তু এখন হচ্ছে ইট অল ডটস প্রবলেম। তার মানে তাকে কিন্তু সবগুলো ডট খেতে হবে। তার মানে যে 30টা লোকেশনে ডট আছে, এই 30টা লোকেশনের প্রত্যেকটা লোকেশনে ভিজিট করতে হবে প্যাকম্যানকে টু সলভ দ্য প্রবলেম। এখন লেটস ট্রাই টু ফর্মুলেট দিস ওয়ান। এটা যখন আমি ফর্মুলেট করব তখন কিন্তু আমার শুধুমাত্র xy লোকেশন হলে হচ্ছে না। xy লোকেশন ইজ নট এনাফ, কারণ এখন তো প্যাকম্যানের লোকেশনের পাশাপাশি আমাকে এখন বোর্ডের ডটের কন্ডিশনগুলোও জানতে হবে, অর্থাৎ কোন কোন ডট খাওয়া হয়েছে, কোন 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 ডট এখনো পর্যন্ত বোর্ডে রিমেইনিং আছে, এই ইনফরমেশনটাও কিন্তু আমার এজেন্টের লাগবে। সো দিস অলসো নিডস টু বি পার্ট অফ দ্য স্টেট ডেসক্রিপশন। এই কারণে আমরা xy লোকেশন তো রাখবই, তার পাশাপাশি বোর্ডে যে 30টা ডট আছে এই 30টা ডটের জন্য আমরা 30টা বুলিয়ান ভ্যারিয়েবল ইউজ করব। বুলিয়ান ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বোর্ডে স্টিল ডটটা রিমেইনিং, আর বুলিয়ান ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে বুঝতে হবে যে প্যাকম্যান ডটটা খেয়ে ফেলেছে। ওকে, so we are going to keep 30 boolean variables for the 30 dots on the board. If the boolean's value is 1, the dot is still on the board. If it is 0, then pacman has already eaten the dot. এই কারণে এখন আমাদের স্টেট ডেসক্রিপশন কি হবে? xy লোকেশন এন্ড ডট বুলিয়ানস। সো প্যাকম্যানের লোকেশনের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল xy আর 30টা ডট বুলিয়ান ফর দা 30 ডটস অন দা বোর্ড। আচ্ছা, এখন অ্যাকশন কি হবে? অ্যাকশন তো আগের মতোই, অ্যাকশনে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই। প্যাকম্যানের এখন অ্যাকশন হচ্ছে স্টিল নর্থে মুভ করা, সাউথে মুভ করা, ইস্টে মুভ করা এবং ওয়েস্টে মুভ করা। বাট এখন প্যাকম্যানের লোকেশন আপডেট হওয়ার পাশাপাশি একটা ডট বুলিয়ানও হয়তো আপডেট হতে পারে। এমন যদি হয় যে কোনো একটা ডট বুলিয়ানের ভ্যালু 1 ছিল এবং প্যাকম্যান ওই লোকেশনে মুভ করলো, তাহলে তো প্যাকম্যান ওই ডটটা খেয়ে ফেললো, সো তখন কিন্তু ওই ডট বুলিয়ানটার ভ্যালু আপডেট হয়ে 0 হয়ে যাবে। আচ্ছা, নাও হোয়াট ইজ দ্য গোল টেস্ট? এখন গোল টেস্ট কি হবে বলতো? সবগুলা ডট খেয়ে ফেলা। সবগুলা বুলিয়ান ফলস হয়েছে কিনা। সবগুলো বুলিয়ান ফলস হয়েছে কিনা, এক্স্যাক্টলি। সবগুলো ডট খেয়ে ফেলা মানে হচ্ছে আমি যদি আমার প্রবলেমের কনটেক্সটে বা আমার ভ্যারিয়েবলস এর কনটেক্সটে বলি, তাহলে আমাকে বলতে হবে আর অল দা ডট বুলিয়ানস ফলস, আর অল দা ডট বুলিয়ানস ফলস। দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন দ্যাট নিডস টু বি আনসার্ড। সো প্যাকম্যান কোন একটা স্পেসিফিক লোকেশন থেকে স্টার্ট করবে এবং সে মুভ করতে থাকবে, এবং যখনই সে মুভ করে স্টেট চেঞ্জ করবে সে কিন্তু ইমিডিয়েটলি চেক করে দেখবে whether all the dot booleans are false। যদি সবগুলো ডট বুলিয়ান ফলস হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সে সবগুলো ডট খেয়ে ফেলেছে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে প্যাকম্যান হ্যাজ ফাউন্ড রিচড দ্য গোল স্টেট অর দ্য প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভড। ওকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে
যে পাথিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র xy লোকেশন দিয়েই কাজটা করছিলাম, কিন্তু ইট অল ডটস এর ক্ষেত্রে আমাকে বুলিয়ান ভ্যারিয়েবল কতগুলো অ্যাড করতে হলো, এবং এগুলোর ভ্যালু যখন ফলস হবে তখন আমি বলতে পারবো যে প্যাকম্যান গোল স্টেট রিচ করেছে। সো আমার গোল টেস্টটাও কিন্তু এখানে অন্যরকম হয়ে গেল। এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে পাথিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেট স্পেসের সাইজ ছিল 120 বিকজ দেয়ার ওয়্যার 120 লোকেশনস অন দ্য বোর্ড। ইট অল ডটস এর ক্ষেত্রে আমাদের স্টেট স্পেসের সাইজ কত হবে? ক্যান এনিওয়ান টেল মি দ্যাট? ম্যাডাম 120 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 30। ওকে, আইভ গট ওয়ান আনসার, 120 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 30। এনিওয়ান এলস? একটু চিন্তা করো, 1 মিনিট 2 মিনিট সময় নিয়ে চিন্তা করো। What will be the size of the state space for the it all dots problem? Ma'am, 120 into 2 to the power 30. Okay, actually that is the correct answer. এখানে state space এর সাইজটা হবে, just one moment. State space এর সাইজটা হবে 120 into 2 to the power 30. কেন এরকম হবে? তার কারণ হচ্ছে বোর্ডে টোটাল 30টা ডট আছে, there are 30 dots on the board, এবং এই 30টা ডটের প্রত্যেকটার ভ্যালুই কিন্তু 1ও হতে পারে আবার 0ও হতে পারে। তো যেহেতু এই 30টা ভ্যারিয়েবলের প্রত্যেকের দুইটা করে ভ্যালু আছে, that is two possible options or two possible values that these variables can have, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কম্বিনেশনস কত? 2 to the power 30, because 2 multiplied 30 times. কারণ কোন ডটটা 1 থাকবে আর কোন ডটটা 0 থাকবে এটা তো এক একটা স্টেটের ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে। তাহলে এরকম কতগুলো পসিবল কনফিগারেশন আছে? এরকম নাম্বার অফ পসিবল কনফিগারেশনস হচ্ছে 2 to the power 30। এবং প্যাকম্যানের লোকেশন আবার এই 120টার মধ্যে যে কোনো লোকেশনে হতে পারে, সে কারণে 2 to the power 30 কে আমার 120 দিয়েও মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে, বিকজ প্যাকম্যান ক্যান বি ইন এনি লোকেশন অন দ্য বোর্ড এন্ড দ্য কনফিগারেশন অফ দ্য বোর্ড ক্যান বি এনি অফ দ্য 2 to the power 30 পসিবল কনফিগারেশনস। ওকে, সেই কারণে এখানে স্টেট স্পেসের সাইজটা হচ্ছে 120 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 30। ওকে, এখন you can see here what the reason for showing these two problems is that whenever we add complications to the problem or whenever we add a new variable to the state space description, the state space size actually explodes. তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে পাথিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে যখন আমি শুধুমাত্র লোকেশন কনসিডার করছিলাম তখন আমার স্টেট স্পেসের সাইজ ছিল 120, a very small state space। যখনই আমি ইট অল ডটস এ গেলাম, অর্থাৎ আমি ডট বুলিয়ান গুলোকে আমার স্টেট ডেসক্রিপশনে অ্যাড করলাম, আমার স্টেট স্পেসের সাইজটা কিন্তু এক্সপ্লোড করলো 120 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 30। কত বড় হয়ে গেছে স্টেট স্পেসটা, ইউ ক্যান ইমাজিন। তো এখন যদি আমি ঘোস্ট অ্যাড করি, এখন যদি আমি বুস্টার ডট অ্যাড করি, আমি যত কিছু অ্যাড করব আমার স্টেট স্পেসের সাইজটা কিন্তু ততই বড় হতে থাকবে। এবং স্টেট স্পেসের সাইজটা যত বেশি বড় হবে আমার সার্চ অ্যালগরিদমের পক্ষে কিন্তু গোল স্টেটটা ফাইন্ড আউট করা ততটাই ডিফিকাল্ট হতে থাকবে, কারণ বিশাল বড় একটা স্টেট স্পেসের মধ্যে দিয়ে তাকে নেভিগেট করতে হবে। তো এই কারণে দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। A search state keeps only the details needed for planning. This is known as abstraction. A search state keeps only the state's details needed for planning. This is known as abstraction. তার মানে হচ্ছে সার্চ প্রবলেমটা মানে সার্চ প্রবলেম সলভ করার জন্য বা সার্চ প্রবলেম ফর্মুলেট করার জন্য রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে যে অ্যাসপেক্ট গুলো অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি শুধুমাত্র সেগুলোকেই আমি রাখার চেষ্টা করব, বাকিগুলোকে আমি আননেসেসারি আনবো না, অর্থাৎ আননেসেসারি কমপ্লিকেশনস আমি ইনক্লুড করব না। what I'm going to do is I'm going to try to design a search problem or formulate a search problem which includes only the absolutely necessary aspects of the real world, the aspects that we cannot ignore if we are trying to solve a problem. ঠিক আছে, বাট যে জিনিসগুলোকে ইগনোর করা পসিবল, যেগুলো অপশনাল বা যেগুলো আমার না থাকলেও চলে, খুব বেশি এফেক্ট পড়ে না আমার এজেন্টের অ্যাকশনে, সেগুলোকে কিন্তু আমি ইগনোর করতে পারি। কারণ আমি যত বেশি কমপ্লিকেশন আমার প্রবলেমের মধ্যে বা প্রবলেম ফর্মুলেশনের মধ্যে আমি ঢোকাতে যাব তত বেশি কিন্তু আমার স্টেট স্পেস সাইজটা তত বড় হয়ে যাবে এবং দেখা যাবে যে সার্চ অ্যালগরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করা কিন্তু তত বেশি
difficult হয়ে যাবে। That's why I'm going to try to keep only the details that are needed for planning. তো is there any question from anyone? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? তোমাদের কাছে আমার সাজেশন হবে যে তোমাদের টেক্সট বুকে এরকম সার্চ প্রবলেম ফর্মুলেশনের আরো অনেক এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ঠিক আছে? বিভিন্ন রকম প্রবলেমের এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে কোন প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে আমি কিভাবে সার্চ প্রবলেমটা ফর্মুলেট করতে পারি। তো তোমরা যদি তোমাদের টেক্সট বুকের এক্সাম্পল গুলো দেখো তাহলে তোমাদের কাছে এই টপিকটা হয়তো আরো একটু বেশি ক্লিয়ার হবে যে হাউ উই ক্যান formulate a problem as a search problem and how we can determine the size of the state space. এই জিনিসগুলো আরো বেশি ক্লিয়ার হবে if you look at those examples in the textbooks. ওকে, এখন আমরা কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি টুয়ার্ডস দ্য অ্যালগরিদমস। আমরা তো সার্চ প্রবলেমের ফর্মুলেশন শিখলাম যে কিভাবে একটা প্রবলেমকে সার্চ প্রবলেম হিসেবে ফর্মুলেট করা যায়। তো আমরা একটা প্রবলেমকে যদি এইভাবে ফর্মুলেট করে ফেলি তখন কিন্তু আমাদের সার্চ অ্যালগরিদম গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা কোয়াইট ইজি। এখন আমরা জানি আমাদের কি করতে হবে। আমরা স্টার্ট স্টেট থেকে শুরু করব এবং আমরা গোল স্টেট রিচ করার চেষ্টা করব। নেভিগেট মাঝখানে আমরা স্টেট স্পেসের অন্যান্য কিছু ইন্টারমিডিয়েট স্টেট হয়তো নেভিগেট করতে পারি। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। ওকে, নাও we have to learn two terms. আমাদের এখন দুইটা টার্ম শিখতে হবে। প্রথম টার্মটা হচ্ছে স্টেট স্পেস গ্রাফস, সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে সার্চ ট্রিজ। So the first term we have to learn is state space graphs and the second term we have to learn is search trees. Now what is a state space graph? It's actually very simple. A state space graph means a graph where the nodes are the states of the state space. The nodes are the states of the state space and the arcs represent whether we can go from one state to another. So একটা স্টেট স্পেস গ্রাফে আমরা যেহেতু সার্চ অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্ট করব, সো আমাদের গ্রাফ দরকার। তো আমরা একটা গ্রাফ তৈরি করতেছি, গ্রাফটা হচ্ছে স্টেট স্পেস গ্রাফ। তো এখানে নোডস হচ্ছে গিয়ে আমার স্টেট স্পেসে যতগুলো নোড আছে বা স্টেট স্পেসে যতগুলো স্টেট আছে সেগুলোকে আমি বলছি নোডস। আর আর্কস হচ্ছে গিয়ে আর্কস গুলো ইন্ডিকেট করতেছে whether we can go from one node to another. যেমন let me give you an example. This is a partial state space graph for the Pac-Man problem that we have seen in the first slide. So এখানে দেখো স্টেট স্পেসের যে স্টেট গুলো আছে সেগুলোকে নোড হিসাবে দেখানো হচ্ছে এবং আর্ক দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে আমি একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যেতে পারি কিনা। যেমন এখানে এই একটা দেখো, তো প্যাকম্যান যদি নর্থে যায়, প্যাকম্যান যদি লেটস সে এখান থেকে শুরু করে এবং সে যদি নর্থে যায় তাহলে কিন্তু সে এই স্টেটটা রিচ করবে। এই কারণে এই দুইটার মধ্যে একটা আর্ক দেখানো হয়েছে because my agent can move from one state to another by performing a single action. So আর্ক গুলো ইন্ডিকেট করতেছে যে একটা সিঙ্গেল অ্যাকশন পারফর্ম করার মাধ্যমে এই স্টেট থেকে চেঞ্জ করে ওই স্টেটে যাওয়া যাবে। So we can also think of this as the next state. So আর্ক গুলো দিয়ে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে কারেন্ট স্টেটের নেক্সট স্টেট কে বা নেক্সট কোনটাতে আমি যেতে পারি। যেমন প্যাকম্যান যদি ইস্ট অ্যাকশন পারফর্ম করে তাহলে কিন্তু সে এই স্টেট রিচ করবে। সো this also has a direct arc from the start state. একইভাবে প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আর্ক দিয়ে শো করা হচ্ছে যে কোনটা থেকে কোনটাতে যাওয়া পসিবল। যেমন লুক হিয়ার, এখানে দেখো, এখানে এই যে একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেট আছে, এই স্টেটটা থেকে প্যাকম্যান যদি নর্থে মুভ করে তাহলে সে এখানে চলে যাবে, আর যদি সে নর্থে মুভ করে তাহলে সে এখানে চলে যাবে। সো দেয়ার ইজ অ্যান আর্ক হিয়ার। আবার এই স্টেটটা এখান থেকেও কিন্তু এটাতে যাওয়ার অপশন আছে, যদি সে নর্থে মুভ করে তাহলে কিন্তু সে এখানে চলে যাবে। সো ফ্রম বোথ অফ দিস স্টেটস প্যাকম্যান ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো টু দিস স্টেট বাই পারফর্মিং অ্যাকশনস। সো দ্যাটস ওয়াই একটা স্টেট স্পেস গ্রাফে আমরা নোড হিসাবে দেখাচ্ছি স্টেট স্পেসের সবগুলো স্টেট। দ্যাট মিন্স তোমার যে পাথিং প্রবলেমটা ছিল ওই পাথিং প্রবলেমটার ক্ষেত্রে তুমি যদি একটা স্টেট স্পেস গ্রাফ ড্র করার চেষ্টা করো, সেই গ্রাফে নোডের সংখ্যা হবে 120 এবং প্যাকম্যান যদি একটা সিঙ্গেল অ্যাকশন পারফর্ম করার মাধ্যমে কোনো একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনে যেতে পারে তাহলে এই দুটো স্টেটের মধ্যে ডেফিনিটলি একটা আর্ক থাকবে। তুমি যদি তোমার ইটল ডটস প্রবলেমটার জন্য স্টেট স্পেস গ্রাফ ড্র করার চেষ্টা করো, সেই গ্রাফে নোডের সংখ্যা হবে 120 into 2 to the power 30. You can imagine the size of the graph. এবং একই রকম যদি একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে সিঙ্গেল অ্যাকশন পারফর্ম করার মাধ্যমে যাওয়া পসিবল হয়, then there will be an arc between those two states. এখন আমরা কিন্তু বুঝতেই পারতেছি যে স্টেট স্পেস গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাক্ট করাটা কিন্তু আসলে ফিজিবল না। আমি তো ডেফিনেটলি আমি আমার মেমোরিতে এতগুলা নোড এতগুলা কানেকশন এটা আমি ডেফিনেটলি কনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করব না, এটা অ্যাবসলিউটলি ইনফিজিবল।
তো তাহলে আমরা এই টার্মটা কেন শিখতেছি? আমরা এই টার্মটা শিখতেছি বিকজ দিস ইজ সামথিং আ কনসেপ্ট দ্যাট উই নিড টু ভিজুয়ালাইজ। আমরা অ্যাকচুয়ালি স্টেট স্পেস গ্রাফটা কখনোই কনস্ট্রাক্ট করব না অ্যাজ আ হোল ইন মেমোরি, বাট আমাদের এই ভিজুয়ালাইজেশনটা দরকার বা এই কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দরকার, কারণ আমরা যখন সার্চ অ্যালগোরিদম গুলো ইমপ্লিমেন্ট করব আমরা কিন্তু এই স্টেট স্পেস গ্রাফের মধ্যেই ইমপ্লিমেন্ট করব। অর্থাৎ আমরা স্টার্ট স্টেটটাকে স্টার্টিং ধরে সার্চ অ্যালগোরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গোল স্টেটটা না পাচ্ছি, বাট পুরো গ্রাফটা কিন্তু কখনোই আমাদের মেমোরিতে থাকবে না। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে গ্রাফের কনসেপ্টটা আছে এবং এই গ্রাফের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা সার্চ ট্রি কনস্ট্রাক্ট করব। এই কারণেই বললাম যে স্টেট স্পেস গ্রাফ এবং সার্চ ট্রি এই দুইটা জিনিস, এই দুইটা কনসেপ্ট আমাদের একসাথে জানা প্রয়োজন আছে। তো কিভাবে সার্চ ট্রি কনস্ট্রাক্ট করব? এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট স্টেট। আমার সামনে কিন্তু স্টেট স্পেস গ্রাফটা নাই, আই হ্যাভ নট কনস্ট্রাক্টেড দ্য স্টেট স্পেস গ্রাফ এট অল, কিন্তু আমার কনসেপ্টটা আছে। তো আমি যখন সার্চ ট্রি কনস্ট্রাক্ট করব তখন আমার সার্চ ট্রি এর রুট হবে সবসময় স্টার্ট স্টেট। দ্য রুট অফ দ্য সার্চ ট্রি ইজ অলওয়েজ গোয়িং টু বি দ্য স্টার্ট স্টেট। এরপর আমি কি করব? আমি এখন কনসিডার করব ওকে দিস ইজ দ্য রুট অফ দ্য ট্রি। এখন এখান থেকে আমি কোথায় কোথায় যেতে পারি, হোয়াট আর দ্য পসিবল অ্যাকশনস দ্যাট আই ক্যান পারফর্ম, অ্যান্ড আফটার পারফর্মিং দোজ অ্যাকশনস হোয়াট আর দ্য নোডস অর হোয়াট আর দ্য স্টেটস দ্যাট মাই এজেন্ট মাইট রিচ। তো আমি যদি নেক্সট স্টেপে যাই, দেখা যাচ্ছে নর্থ অ্যাকশনটা পারফর্ম করলে আমার এজেন্ট এই লেফটে দেখানো যে স্টেটটা সেটাতে যাবে, ইস্ট অ্যাকশনটা পারফর্ম করলে আমার এজেন্ট ইস্টে দেখানো যে স্টেটটা সেটাতে যাবে। সো দিজ আর দ্য পসিবল ফিউচার্স, আইদার নর্থেও যেতে পারে অর ইস্টেও যেতে পারে। এখন আমার এজেন্টকে এখন একটা ডিসিশন নিতে হবে যে সে কি নর্থে যেতে চাচ্ছে নাকি ইস্টে যেতে চাচ্ছে। এখন এই ডিসিশনটা সে কিভাবে নিবে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যালগোরিদম। আমার অ্যালগোরিদমের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী এজেন্ট ডিসাইড করবে যে সে কি এখন নর্থে যাবে নাকি এখন সে ইস্টে যাবে। লেটস সে এজেন্ট ডিজাইন করলো সে এখন নর্থে যাবে। তো সে যদি ডিসাইড করে যে সে এখন নর্থে যাবে তাহলে সে নর্থের স্টেটটাতে চলে গেল। এরপর আমি সেখান থেকে আমি আবার তখন চিন্তা করে দেখব যে আমার এজেন্ট অ্যাকশন পারফর্ম করার মাধ্যমে নেক্সট কোন কোন স্টেটে যেতে পারে। তো আমরা এখানে যেটা করতেছি এই কাজটা আমরা করতেই থাকবো এবং ইচ টাইম উই রিচ এ নিউ স্টেট we are going to check whether it is the goal state or not. So যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গোল স্টেট রিচ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এইভাবেই এজেন্ট সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সে স্টার্ট স্টেট থেকে শুরু করবে, সে কনসিডার করবে নেক্সট কোন কোন স্টেটে যাওয়া পসিবল এবং ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্র্যাটেজি ইউজড ইন দ্য অ্যালগোরিদম he is going to decide which one to go to next. And after going to that state it's again going to consider where it can go from there, and depending on the strategy of the algorithm it is going to move. এখন so this is how the agent is going to work. এবং এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু স্টেট স্পেস গ্রাফটা পুরোপুরি কখনোই কনসিডার করি নাই। we have not constructed the state space graph as a whole at any point. আমরা কি করেছি? আমরা জাস্ট স্টেট স্পেস গ্রাফের মধ্য দিয়ে একটা সার্চ ট্রি ফর্মুলেট করার মাধ্যমে আমরা গোল স্টেটটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। তো এতে করে আমাদের স্টেট স্পেস গ্রাফের একটা পার্শিয়াল এরিয়া হয়তো আমরা কনস্ট্রাক্ট করছি অ্যাজ আ ট্রি while we are constructing the tree, বাট পুরো স্টেট স্পেস গ্রাফটা কিন্তু আমরা আসলে মেমোরিতে কনস্ট্রাক্ট করছি না। আমরা জাস্ট নিড বেসিসে যে নেক্সট কোথায় যেতে পারে সেইটুকু আমরা কনস্ট্রাক্ট করে করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সো দ্যাট ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রবলেম ইজ সলভড। সো আমরা যদি এই প্রবলেম সলভিংটার আমি যে স্ট্র্যাটেজিটা বললাম সেই স্ট্র্যাটেজিটা আমরা যদি অ্যাজ আ ফর্মাল অ্যালগোরিদম দেখি, দেন দিস ইজ দ্য সিউডো কোড ফর দ্যাট অ্যালগোরিদম। তোমাদের কিন্তু কোনো সিউডো কোড মুখস্থ করতে হবে না, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছি। সো আমি যে অ্যালগোরিদমটার কথা মাত্র বললাম যে স্টেট স্পেস গ্রাফের মধ্যে দিয়ে ট্রি কনস্ট্রাক্ট করার মাধ্যমে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ গোল ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব, দ্যাট অ্যালগোরিদম হ্যাজ আ নেম। সো ইট ইজ কল্ড আ ট্রি সার্চ অ্যালগোরিদম। এটা জেনারেল নামটা হচ্ছে ট্রি সার্চ অ্যালগোরিদম। আমি যে অ্যালগোরিদমটার কথা মাত্র বললাম, যে স্ট্র্যাটেজিটা বললাম, সেটার জেনারেল নাম হচ্ছে ট্রি সার্চ অ্যালগোরিদম। আচ্ছা, কিভাবে কাজ করে দেখো। ইনিশিয়ালাইজ দ্য সার্চ ট্রি ইউজিং দ্য ইনিশিয়াল স্টেট অফ দ্য প্রবলেম। আমি কিন্তু অলরেডি এটা তোমাদেরকে পুরোটাই বুঝিয়ে দিয়েছি, এখানে জাস্ট কোড আকারে লেখা আছে। ইনিশিয়ালাইজ দ্য সার্চ ট্রি ইউজিং দ্য ইনিশিয়াল স্টেট অফ দ্য প্রবলেম, তার মানে সার্চ ট্রিটা সবসময় ইনিশিয়ালাইজ হবে একটা সিঙ্গেল নোড দিয়ে, যেটা হচ্ছে প্রবলেমের স্টার্ট স্টেট বা ইনিশিয়াল স্টেট। এরপর একটা লুপ চলতেছে।
if there are no candidates for expansion then return failure। তো এটা হচ্ছে আমার ফেলিউর চেক, যে দেখা গেল যে আমি স্টেট স্পেস গ্রাফের সবগুলো নোডই ভিজিট করে ফেলেছি কিন্তু আমি গোল পাই নাই। হতেই পারে তোমাকে একটা ইম্পসিবল প্রবলেম যদি সলভ করতে দেওয়া হয় তাহলে তো তুমি ডেফিনেটলি গোল স্টেট পাবা না, বিকজ গোল স্টেট এক্সিস্ট করে না। তো সেক্ষেত্রে তুমি দেখা গেল স্টেট স্পেসের সবগুলো নোডই তুমি চেক করে ফেললা, বাট ইউ ডিড নট ফাইন্ড দ্য গোল স্টেট এন্ড দেয়ার আর নো মোর ক্যান্ডিডেটস ফর এক্সপ্যানশন। তো সেক্ষেত্রে আমাকে ফেলিউর রিটার্ন করতেই হবে। আচ্ছা, যদি সেটা না হয় তাহলে কি হবে? চুজ আ লিফ নোড ফর এক্সপ্যানশন অ্যাকর্ডিং টু স্ট্র্যাটেজি। অর্থাৎ আমার ট্রি এর যে লিফ নোড গুলো আছে সেগুলোই কিন্তু আমার ট্রি এর ওপেন নোড, তার মানে সেগুলোকে আমি এখনো এক্সপ্যান্ড করি নাই বা ভিজিট করি নাই। তো তাদের মধ্যে একজনকে আমি এক্সপ্যানশনের জন্য চুজ করব। এখন কাকে এক্সপ্যানশনের জন্য চুজ করব সেটা ডিপেন্ড করে আমার স্ট্র্যাটেজির উপরে, আমি যে স্ট্র্যাটেজি ইউজ করতেছি তার উপরে। if the node contains a goal state then return the corresponding solution। এই কথাটা আমি আগেও বলেছি যে যখনই আমি কোনো একটা নোডকে নেক্সট হিসাবে কনসিডার করব আমি প্রথমে চেক করে দেখব যে ওইটা গোল কিনা। এভরি টাইম a state change happens goal test will happen। তো যখনই আমি স্টেট চেঞ্জ করব আমি চেক করে দেখব whether that is the goal node, এবং ওটা যদি গোল নোড হয়ে থাকে তাহলে তো আমার প্রবলেম সলভড। সো সেক্ষেত্রে আমি করেসপন্ডিং সলিউশনটা রিটার্ন করব। দ্যাট ইজ কোন পাথটা ফলো করে বা কোন অ্যাকশনগুলো পারফর্ম করার মাধ্যমে আমি স্টার্ট থেকে গোলে আসতে পারলাম সেটা আমি সলিউশন হিসেবে রিটার্ন করব। আর যদি দেখা যায় গোল টেস্ট ফেলিউর হলো, তার মানে এখনো আমার এজেন্ট গোল রিচ করে নাই, সেক্ষেত্রে কি করব? else expand the node and add the resulting nodes to the search tree। ওকে, তো যদি গোল টেস্ট সাকসেসফুল হয় তাহলে সে করেসপন্ডিং সলিউশনটা রিটার্ন করবে, আর যদি গোল টেস্ট সাকসেসফুল না হয় তাহলে নোডটা এক্সপ্যান্ড করবে এবং রেজাল্টিং নোডগুলোকে সার্চ ট্রিতে অ্যাড করবে। দিস ইজ হাউ দ্য লুপ ইজ গোইং টু ওয়ার্ক। ওকে, আচ্ছা, এখন এখানে যেটা সবচেয়ে মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দিস স্ট্র্যাটেজি। এই স্ট্র্যাটেজিটার ডিফারেন্সের কারণে দেখা যায় ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদম তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ দ্য জেনারিক কোড অফ দ্য অ্যালগোরিদম, বাট আমরা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি যখন ইউজ করব আমাদের অ্যালগোরিদমগুলোর নামও চেঞ্জ হতে থাকবে। ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজির জন্য আমরা ডিফারেন্ট নামের অ্যালগোরিদম পাবো, বাট দিস ইজ দ্য জেনারেল অ্যালগোরিদম। আচ্ছা, এখন লেটস কাম টু আ স্পেসিফিক ওয়ান। একটা স্পেসিফিক অ্যালগোরিদম দেখি। আমরা তো জেনারেল অ্যালগোরিদমটা দেখলাম যে জেনারেলি কিভাবে এটা কাজ করে, এখন আমরা একটা স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে একটা স্পেসিফিক ইমপ্লিমেন্টেশন দেখি। তো প্রথম যে অ্যালগোরিদমটা আমরা দেখতে যাচ্ছি ইন দ্য ক্যাটাগরি অফ ট্রি সার্চ অর ইন দ্য ক্যাটাগরি অফ জেনারেল ট্রি সার্চ, সেটার নাম হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ। এটা কিন্তু আমাদের কাছে নতুন কিছু না। উই হ্যাভ অলরেডি implemented depth first search and we have seen how depth first search works in our algorithms courses। তো depth first search কিভাবে কাজ করে বলো তো? What is the strategy used? স্যার ম্যাম ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে শুরু করে একদম ডেপথে যাবে, তারপরে ডেপথ থেকে ম্যাম সার্চ করে করে ম্যাম টার্মিনাল পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে, মানে সবগুলো নোট সার্চ করে ফেলবে। The strategy used in depth first search is that expand the deepest node first or expand the newest node first। সবসময় deepest node বা newest node কে সে প্রায়োরিটি দিবে over the older or the shallower nodes। এখানে তোমরা এই ফিগারটা দিয়ে এই পিকচারটা দিয়ে বুঝতে পারতেছো। দেখো এখানে একটা রোবট কি করতেছে, সে একদম ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে শ্যালো এরিয়াগুলো আগে ট্রাভেল করার পরিবর্তে সে একদম ডিপে চলে যাচ্ছে, পরে আস্তে আস্তে যে সে শ্যালোয়ার এরিয়াগুলো ট্রাভেল করবে। সো দ্য স্ট্র্যাটেজি ইউজড ইন ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ইজ এক্সপ্যান্ড আ ডিপেস্ট নোড ফার্স্ট। এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিভাবে? ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে ফ্রিঞ্জ ইজ আ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট স্ট্যাক। আমরা যদি একটা স্ট্যাক ইউজ করি যে স্ট্যাকটাতে যে এলিমেন্টটাকে লাস্টে ইন করা হচ্ছে সেই এলিমেন্টটা ফার্স্টে আউট হচ্ছে, তাহলেই কিন্তু আমরা ডেপথ ফার্স্ট সার্চের স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। দ্যাট ইজ উই ক্যান মেক শিওর দ্যাট দ্য ডিপেস্ট নোড অর দ্য নিউয়েস্ট নোড ইজ ভিজিটেড ফার্স্ট। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, লেটস লুক এট দ্য এক্সাম্পল, দেন ইট উইল বিকাম ইভেন মোর ক্লিয়ার। এখানে দেখো, এটা দিস ইজ আ স্টেট স্পেস গ্রাফ। এখানে একটা ছোট স্টেট স্পেস গ্রাফের জন্য এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে। তো স্টেট স্পেস গ্রাফটা খুবই ছোট, এই কারণে পুরোটাই এখানে ড্র করে দেওয়া হয়েছে। সো এস হচ্ছে গিয়ে স্টার্ট স্টেট, আর এই যে জি দেখা যাচ্ছে না এখানে, জি ইজ দা গোল স্টেট। সো আমার এজেন্ট কারেন্টলি এস স্টেটে আছে এবং সে জি স্টেটটা রিচ করার চেষ্টা করতেছে, and it is going to use depth first search। তো
তো কিভাবে কাজ করবে দেখো, যেটা বললাম যে আমরা এখানে একটা স্ট্যাক ইউজ করব, a stack that is last in first out, তার মানে যেটা লাস্টে ইন হবে সেটা ফার্স্টে আউট হবে। আচ্ছা, ইনিশিয়ালি আমার ট্রিতে শুধুমাত্র একটাই নোড আছে, সেটা হচ্ছে এস। ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান নোড, সো ডেফিনেটলি আমি এস কে প্রথমে এক্সপ্যান্ড করব। এস কে যদি আমি প্রথমে এক্সপ্যান্ড করি, এখানে দেখো এস থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, এস থেকে ডি তে যাওয়া যায়, এস থেকে ই তে যাওয়া যায়, আর এস থেকে পি তে যাওয়া যায়। দেয়ার আর থ্রি আউটগোয়িং আর্কস ফ্রম দ্য নোড এস। তো আমি ডি কেও কনসিডার করতে পারি, ই কেও কনসিডার করতে পারি, পি কেও কনসিডার করতে পারি। এই তিনটা কিন্তু আমার ট্রি এর মধ্যে চলে আসলো এবং এই তিনটা আমার স্ট্যাকেও ঢুকে যাবে। এখন এই তিনটা নোডের প্রায়োরিটি কিন্তু আসলে সেম, তারা তিনজন তো সেম টাইমেই স্ট্যাকে অ্যাড হচ্ছে, সো দে অল হ্যাভ সেম প্রায়োরিটি ইন কেস অফ আ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ। এখন আমি কোন অর্ডারে তাদেরকে স্ট্যাকে ঢোকালাম তার উপর আসলে ডিপেন্ড করে কোনটা আগে স্ট্যাক থেকে বের হবে। এখন আমি যদি লেটস সে এভাবে ঢুকাই, লেটস সে আমি প্রথম পি কে ঢোকালাম, তারপরে আমি ই কে ঢোকালাম, তারপরে আমি ডি কে ঢোকালাম। যদি আমি এই অর্ডারে ঢোকাই তাহলে কিন্তু সবার আগে স্ট্যাক থেকে বের হবে ডি। আর আমি যদি অপোজিট অর্ডারে ঢোকাতাম, লেটস সে আমি ডি কে আগে, তারপর ই কে, তারপর পি কে, তাহলে কিন্তু সবার আগে বের হতো পি। সো আমি কোন অর্ডারে স্ট্যাকে তাদেরকে ঢোকাচ্ছি তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে কাকে আমি আগে এক্সপ্যান্ড করতেছি। ঠিক আছে, সো এই কারণে যদি লেটস সে তোমাদের এক্সামে যদি আমি কোনো একটা প্রবলেম দিয়ে বলি ইমপ্লিমেন্ট ডিএফএস, এক একজনের অ্যান্সার কিন্তু এক এক রকম হতে পারে, বাট অল ক্যান বি কারেক্ট। কে কোন অর্ডারে নোটগুলোকে এক্সপ্যান্ড করতেছো তার উপর বেস করে এক একজনের ট্রি কিন্তু এক এক রকম হতে পারে, ইটস পসিবল। তো আমি ডি কে বের করলাম, ডি কে বের করলে এখন আমি ডি কে যদি এক্সপ্যান্ড করি, রিমেম্বার দ্যাট যখনই কোনো একটা নোটকে আমি কনসিডার করব অ্যাজ দ্য নেক্সট নোট, আর আমি চুজ করব, আমার প্রথম কাজ হবে চেক করে দেখা ওয়েদার দ্যাট ইজ দ্য গোল নোট। তো ডেফিনেটলি ডি কে চুজ করার পরে আমি চেক করে দেখবো ওয়েদার দিস ইজ দ্য গোল। তো দিস ইজ নট দ্য গোল, তো যেহেতু এটা গোল নোড না, সো আমি এখন ডি কে এক্সপ্যান্ড করব। এবং ডি কে এক্সপ্যান্ড করলেও তিনটা নোড পাওয়া যাচ্ছে, বি সি আর ই। এই তিনটাকেও আমার স্ট্যাকে অ্যাড করতে হবে, এই তিনটাকে আমি স্ট্যাকে অ্যাড করলাম। এরপরে নেক্সট আমি বি কে বের করলাম, বি কে বের করার পরে বি এর একটাই চাইল্ড, সেটা হচ্ছে এ, এ কে আমি স্ট্যাকে অ্যাড করলাম। এরপর তাহলে ডেফিনেটলি আমি এ কে বের করব, দিস ইজ দ্য নিউয়েস্ট নোড। এখন খেয়াল করে দেখো, এ থেকে কিন্তু কোথাও যাওয়া যায় না, দেয়ার আর নো আউটগোয়িং আর্কস ফ্রম দ্য নোড এ। এ নোড থেকে কোনো আউটগোয়িং আর্ক নাই, দিস ইজ আ ডেড এন্ড। তো যেহেতু এটা একটা ডেড এন্ড, এখান থেকে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে নেক্সট আমি কাকে এক্সপ্যান্ড করব? সি তে চলে যাব। নেক্সট সি তে চলে যাব, তার কারণ হচ্ছে সি ইজ দ্য নেক্সট নোড ইন দ্য স্ট্যাক। যেহেতু এ কে এক্সপ্যান্ড করা গেল না, সো আমার স্ট্যাকে তো আর কোনো নতুন নোড অ্যাড হলো না। তো আমার নেক্সট নোড যেটা ছিল এক্সপ্যানশনের জন্য ক্যান্ডিডেট, সেটা হচ্ছে সি। তো সি কে যখন আমি চুজ করব, সি এর চাইল্ডও কিন্তু আবার এ, তাহলে আমি আবার এ তে যাব, একই প্রবলেম, এ ইজ এ ডেড এন্ড, সো কোনো দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এরপর আমি এক্সপ্যান্ড করব হচ্ছে ই কে। ই কে যখন এক্সপ্যান্ড করব, ই এর আবার দুইটা চাইল্ড, ই এর চাইল্ড হচ্ছে এইচ এবং আর। এরপর আমি এইচ এ চলে যাব, এইচ এর চাইল্ড হচ্ছে পি এন্ড কিউ। এরপর আমি পি তে চলে যাব, পি এর চাইল্ড হচ্ছে, আমি এদিকে আবার দেখাচ্ছি বাকিটা, পি এর চাইল্ড হচ্ছে আবার কিউ। তাহলে পি কে এক্সপ্যান্ড করলাম, পি এর চাইল্ড হচ্ছে কিউ। এরপর আমি কিউ তে যাব, কিউ ইজ অ্যানাদার ডেড এন্ড, কিউ থেকেও আবার কোনো দিকে যাওয়া যায় না, কিউ ইজ অ্যানাদার ডেড এন্ড। তাহলে নেক্সট আরেকটা কিউ আছে, সেই কিউ তে যাব, একই প্রবলেম, ডেড এন্ড, কোনো দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। এরপর তাহলে আমি যাব আর এ, আছে এইচ তো আগেই করেছি, এরপর তাহলে আমি আর এ যাব। আর কে এক্সপ্যান্ড করলে একটা নতুন নোড অ্যাড হচ্ছে এফ, তাহলে নেক্সট আমি এফ কে এক্সপ্যান্ড করব। এফ কে এক্সপ্যান্ড করলে আবার নতুন দুইটা নোড অ্যাড হচ্ছে সি এবং জি। এখন খেয়াল করে দেখো, জি কিন্তু আমাদের স্ট্যাকে এখন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, জি ইজ দ্য গোল নোড এন্ড জি ইজ বিইং অ্যাডেড টু দ্য স্ট্যাক। কিন্তু আমি কিন্তু এখনো জানি না যে গোল নোডটা আমার স্ট্যাকে অলরেডি অ্যাড হয়ে গিয়েছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমরা গোল টেস্ট করি তখনই যখন কোনো একটা নোডকে আমরা স্ট্যাক থেকে পপ করি। পুশ করার সময় কিন্তু কোনো গোল টেস্ট করা হয় না। গোল টেস্ট করা হয় যখন কোনো একটা নোডকে স্ট্যাক থেকে পপ করা হয়, তার মানে কোনো একটা নোডকে যখন নেক্সট এক্সপেনশনের জন্য চুজ করা হয়, তখনই গোল টেস্ট করে দেখা হয় whether that is the goal or not। কোনো একটা নোডকে যখন ট্রিতে অ্যাড করা হয় বা স্ট্যাকে অ্যাড করা হয়, তখন কিন্তু গোল টেস্ট করা হয় না। সো এখন আমি সি কে পপ করব,
সি কে পপ করলে আবার এ পাচ্ছি, এ এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। এখন আমি আবার এ কে পপ করব, এ ইজ অ্যানাদার ডেড এন্ড, তো এটাও কোনো কিছু হচ্ছে না, বেনিফিট হচ্ছে না। এরপর যখন আমি জি কে পপ করব তখন আমি চেক করে দেখব যে দিস ইজ দ্য গোল এন্ড দ্য গোল টেস্ট উইল বি সাকসেসফুল। তাহলে আমার সলিউশনটা কি রিটার্ন হবে? এস ডি ই আর এফ জি। This is the path that needs to be followed to reach the goal node from the start node. This is the solution returned by DFS or depth first search. আচ্ছা, এখন ইমপ্লিমেন্টেশনটা সবাই কি বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখানে দেখো, এখানে কিন্তু কিছু ইস্যুস আছে। যেমন আমি জানি অনেকের মাথায় কোয়েশ্চেন আসতেছে যে কিছু কিছু নোড আছে আমি 2 বার 3 বার করে ভিজিট করলাম, বাট হোয়াই? তোমরা যখন ডেটা স্ট্রাকচার কোর্সে অথবা অ্যালগরিদমস কোর্সে ডিএফএস ইউজ করেছো তখন কিন্তু তোমরা এভাবে করো নাই। তোমরা যেটা করেছো সেটা হচ্ছে তোমরা ভিজিটেড নোডের একটা ট্র্যাক রাখতা। দেয়ার ওয়াজ আ ভিজিটেড নোডস ট্র্যাক। সো কোনো একটা নোডকে যদি আমি একবার অলরেডি ভিজিট করে ফেলি, সেই নোডটাকে আমি আর সেকেন্ড টাইম ভিজিট করব না, এরকম একটা অপশন কিন্তু ছিল। সেই কারণে তোমাদের স্ট্যাকটা হয়তো এত বড় হতো না। বাট আমাদের এই জেনারেল রিসার্চ ক্যাটাগরির যে অ্যালগরিদম গুলো আমরা এখন দেখছি, এগুলোতে কিন্তু ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক রাখা হয় না। কোনো একটা নোড যদি সেকেন্ড টাইম স্ট্যাকে আসে তাহলে সেটাকে সেকেন্ড টাইম পপ করে সেকেন্ড টাইম সেটার রেজাল্ট গুলোকে ট্রিতে অ্যাড করা হয়। সো ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক কিন্তু নাই। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু এখানে আসবে না, দিস উইল নেভার কাম, দিস ইজ রং। যখনই গোল রিটার্ন হয়ে যাবে তখনই আমার টাস্কটা ডান। আচ্ছা, এখন যেটা বলছিলাম, এখানে কিন্তু ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক রাখা হচ্ছে না। কোনো একটা নোড যদি সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম এক্সপ্যান্ডেড হয় তাহলে সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম তার রেজাল্টগুলো ট্রিতে অ্যাড হতে থাকবে। এখন মনে হতে পারে যে যদি আমি ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক না রাখি, আমি যদি এরকম করে ট্রিটাকে বড় করতে থাকি তাহলে তো ট্রিটা অনেক বড় হয়ে যাবে, আননেসেসারি রিডান্ডেন্ট, আমি প্রচুর নোড ভিজিট করতেছি। যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে এ যে ডেড এন্ড, এটা তো আমি অলরেডি জানি, তারপরও আমি সি কে এক্সপ্যান্ড করে আবার আমি এ কে ট্রাই করলাম, এখানে আমি আবার এই সেম কাজ এ কে ট্রাই করলাম, কেন করলাম? তো দ্য অ্যান্সার ইজ যে এআই রিলেটেড কোনো প্রবলেমের কনটেক্সটে আমরা যখন ডিএফএস ইউজ করব তখন অনেক সময় ভিজিটেড নোডের ট্র্যাক রাখাটাই অনেক বড় একটা ওভারহেড হয়ে যায়, কারণ ইউজুয়ালি স্টেট স্পেসের সাইজ অনেক বড় হয়। দ্যাটস ওয়াই আমি যদি ভিজিটেড নোডের ট্র্যাক রাখতে যাই, আমার দেখা যাবে ভিজিটেড নোডের সেটটাই দেখা যাবে মেনি থাউজেন্ড নোডস হয়ে যাচ্ছে। তখন প্রত্যেকবার ওই প্রত্যেকটার সাথে আবার ম্যাচ করে দেখা ওয়েদার দিস হ্যাজ বিন ভিজিটেড অর নট, এটা দেখা যায় অনেক সময় অনেক বেশি বড় ওভারহেড হয়ে যায় এবং অনেক বেশি কম্পিটিশনাল টাইম এখানে চলে যায়। এই কারণে ট্রি সার্চ ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি ওয়্যার নো ট্র্যাক অফ দ্য ভিজিটেড নোড ইজ এভার কেপ্ট। এবং এআই রিলেটেড প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় ওই আমি তোমাদের ভিজিটেড নোডের ট্র্যাক রাখার যে ব্যাপারটা বললাম সেটার চাইতে বেটার কাজ করে। তো আমরা এখন আজকের ক্লাসে এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা যে অ্যালগরিদম গুলো দেখবো সবগুলোই হচ্ছে ট্রি সার্চ ক্যাটাগরিতে। তো কোনোটাতেই কিন্তু কোন নোড একবার ভিজিট হয়েছে সেরকম কোনো ট্র্যাক আমরা রাখছি না। কোনো একটা নোড যদি মাল্টিপল টাইমস আসে আমার ট্রিতে, মাল্টিপল টাইমসই আমি সেটাকে এক্সপ্যান্ড করব। After going through the tree search algorithms, I am going to talk about the graph search algorithms or the keeping track of the visited nodes in a later class. Okay, তো এখন তোমাদের এক্সামে যদি এরকম কোশ্চেন দেওয়া হয়, লেটস সে আমি একটা গ্রাফ দিলাম, গ্রাফ দিয়ে বললাম যে ডিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করো এবং করে আমাকে দেখাও যে কোন নোডগুলো ভিজিটেড হবে বা সলিউশনটা কি রিটার্ন হবে। ইফ সাচ আ কোয়েশ্চেন ইজ পোজড ইন দ্য এক্সাম, তোমাদের কাছে আমি তিনটা জিনিস চাই। আই ওয়ান্ট থ্রি থিংস। স্ট্যাকটা কিন্তু না দেখালেও চলবে। ইফ ইউ ডোন্ট শো মি দ্য স্ট্যাক দ্যাট ইজ ফাইন, বাট ইউ হ্যাভ টু শো মি দিস ট্রি। এই ট্রিটা আমাকে ডেফিনেটলি দেখাতে হবে যে যখন তুমি ডিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করতেছো তখন কোন কোন নোড অ্যাকচুয়ালি ভিজিটেড হচ্ছে। শুধুমাত্র সেই নোডগুলাই কিন্তু ট্রিতে থাকবে, অন্য নোডগুলা কিন্তু থাকবে না। যেমন এই ডান দিকের এই নোডগুলা কিন্তু ডিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করলে কখনোই ভিজিটেড হবে না। সো এই নোডগুলা কিন্তু ট্রিতে থাকবে না, ট্রিতে থাকবে এখন ট্রিটা তোমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছ জাস্ট এরকমই থাকবে। আচ্ছা, ট্রিটা শো করতে হবে, ডেফিনেটলি সলিউশন পাথটা দেখাই দিতে হবে যে আলটিমেটলি আমি সলিউশন কি পেলাম। আর যদি তোমার এই প্রত্যেকটা আর্কের সাথে কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড থাকে তাহলে ডেফিনেটলি কস্টটাও ক্যালকুলেট করে আমাকে বলে দিতে হবে। যেমন এই গ্রাফটাতে কোনো কস্ট দেয়া নাই, কিন্তু যদি থাকতো লেটস সে এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 2, ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4 আর এটা হচ্ছে 2, তাহলে টোটাল কস্ট হচ্ছে 5 আর 2 7, 3 10 14 16, তাহলে কস্ট ইকুয়াল টু 16, এটা আমাকে বলে দিতে হবে। তো এক্সামে যদি
ডিএফএস বা যে কোনো অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাতে বলা হয় যে সলিউশন পাথ কোনটা হবে, তাহলে ডেফিনেটলি ট্রিটা দেখাতে হবে, সলিউশন পাথটা দেখাতে হবে, সলিউশন পাথের কস্টটা মেনশন করে দিতে হবে। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান সো ফার? এখন পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন about today's lecture? Any confusion you can ask me. ম্যাম তাহলে এআই তে কি ম্যাম এত বড় ম্যাম একটা ম্যাম অনেকগুলো মেমোরি লাগে, তাহলে কি ম্যাম মেমোরির দরকার, মেমোরি অপটিমাইজেশনের কোনো দরকার নাই এআই তে, বা টাইম কমপ্লেক্সিটির কোনো দরকার নাই এরকম কিছু? হ্যাঁ, না না, এগুলো আমরা ডিসকাস করব। আমরা তো আজকে তো আমরা ডিএফএস এর ইমপ্লিমেন্টেশন দেখলাম, এখন আজকে তো কাজ শেষ হয়ে আসছে টাইম, আজকে আর কথা বলা যাবে না এগুলো নিয়ে, বাট ডেফিনেটলি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট দিস থিংস। টাইম কমপ্লেক্সিটি, স্পেস কমপ্লেক্সিটি, ডিএফএস এর ক্ষেত্রে কি রকম, আমরা নেক্সট যে অ্যালগরিদম গুলো দেখব সেগুলোর ক্ষেত্রে কি রকম, বা আমাদের যে এই অ্যালগরিদম গুলো ইউজ করতে হবে নট নেসেসারিলি, যদি দেখা যায় আমাদের স্টেট স্পেসের সাইজটা এতই বড় যে এভাবে ট্রি দিয়ে কন্ট্রোল করাই যাচ্ছে না, দেন উই হ্যাভ আ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অফ অ্যালগরিদম দ্যাট উই ক্যান ইউজ। সো এগুলো সবগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট কয়েকটা ক্লাসে ডিসকাশন করব। ওকে ওকে, সো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি এই স্লাইডটা আজকে তোমাদেরকে দিয়ে দিব এবং তোমরা টেক্সট বুকটাও দেখতে পারো। আর এখন আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ছেড়ে দিব। I'll take the attendance and I'll finish the class today because we don't have a lot of time remaining. তো আবার বলছি, যারা ইনভাইটেশন পাও নাই এবং লেট করে ক্লাসে ঢুকেছো, send me write down your email address in the চ্যাট বক্স, কারণ আমি তোমাদেরকে ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিব, বিকজ ক্লাসের মধ্যে ডিসরাপশন হয় যদি স্টুডেন্টরা পারমিশন চাইতে থাকে, আর তোমরা তো টাইমলি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করো না, মাঝখানে এসে পারমিশন চাইলে দ্যার ইজ এ ডিসরাপশন। এবং আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, প্লিজ জয়েন দ্য ক্লাস অন টাইম। আমি 10:40 এর মধ্যে ক্লাস শুরু করব, আজকে আমি একটু লেট করে ফেলছি, বাট আই উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস বাই 10:40। 10:35 তোমাদের স্টার্ট টাইম, আমি 5 মিনিটস টাইম দিচ্ছি সবাইকে জয়েন করার জন্য, বাট দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট অ্যাট 10:40। তো 10:40 এর মধ্যে সবাই জয়েন করে ফেলবা, এর চাইতে লেট যেন না হয়। এবং আমি চাচ্ছি তোমরা ক্লাসগুলো শুরু থেকে অ্যাটেন্ড করো, কারণ শুরু থেকে অ্যাটেন্ড না করলে কিন্তু আসলে লেকচার বোঝা যায় না। ইফ ইউ অ্যাটেন্ড ইন দ্য মিডল ইউ আর গোইং টু মিস ইম্পর্টেন্ট লেকচার্স, সো ইউ আর গোইং টু বি নট বি এবল টু ফলো দ্য লেকচার্স আফটার দ্যাট। ওকে, তো আমরা আজকে জাস্ট একটা অ্যালগরিদমের জাস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন বা সিমুলেশন দেখলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি, স্পেস কমপ্লেক্সিটি এগুলো নিয়ে ডিটেইলস ডিসকাশন করব। বদরুল আমিন, এনামুল হক, প্রেজেন্ট ম্যাম। রুকনুজ্জামান খান, ইয়েস ম্যাম। সামিয়া হালিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। প্রিয়ব্রত নাথ, রাহাত জামান, ইয়েস ম্যাম। জাহারা ইসলাম, Yes, ma'am. মিরাজ ফারুক, আলিদ হাসান, ইয়েস ম্যাম। রাবিউস সানি, ইয়েস ম্যাম। সজীব মিয়া, শফিউল বারি, প্রেজেন্ট ম্যাম। ম্যাম সুমাইয়া সজীব হক, মিয়া হচ্ছে চ্যাট বক্সে দিয়েছে। সুমাইয়া হক, Miss chat box se present this way. মৌমি কবির, Sumaya Hawk. প্রেজেন্ট ম্যাম। সাদিয়া জামান, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইশতিয়াক আহমেদ, খুশনুমা তাহফুজ, Present Miss. ফাজিলা নবী, প্রেজেন্ট ম্যাম। জয়শ্রী আচার্য, জুয়াইরিয়া, মানিক হোসেন, ইয়েস ম্যাম। সালে আকরাম, প্রেজেন্ট ম্যাম। আরিফিন ইত্তেসাফুন, প্রেজেন্ট ম্যাম। আমান্না নাওয়ার, হাসান শাওন, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম বিভা প্রেজেন্ট। নাইমুল করিম, ইয়েস ম্যাম। মুহিব আল হাসান, ইয়েস ম্যাম। আশিকুর রহমান, প্রেজেন্ট ম্যাম। আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রেজেন্ট ম্যাম। সাইদ হোসেন, ইয়েস ম্যাম। মিল্লাত হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম। শাহপরান রিফাত, ইয়েস ম্যাম। জোহরা তানজিন, ইয়েস ম্যাম। মুস্তাহিদুল ইসলাম, ইয়েস ম্যাম। তাহলিল আজিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। সূর্য পোদ্দার, ইয়েস ম্যাম। রুবাইর হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম। আবির চৌধুরী, ইয়েস ম্যাম। সিয়াম হোসেন, ইয়েস ম্যাম। জুবাইর রহমান, ইয়েস ম্যাম। স্বপ্নিল বিশ্বাস, ইয়েস ম্যাম। শাকিল আহমেদ, ম্যাম। আনামুল হাসান, ইয়েস ম্যাম। রোমা হোসেন, Present ma'am. আহমেদ শাবাব।
Present, ma'am. কেউ মিস করেছো? ম্যাম বলো ম্যাম আমার অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে বাট আমি সব ক্লাসে তো প্রেজেন্ট ছিলাম। কি নাম? মিস ফাজিলা নবী 18 নাম্বার। লেট রেজিস্ট্রেশন? না ম্যাম আমার লেটেস্ট ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ঠিক করে Ma'am, Joyশ্রী present. ম্যাম আমি গতকালকে রেজিস্ট্রেশন করেছি ম্যাম, মিস্টেক আমি চাই। ওকে ফাইন। যারা লেট রেজিস্ট্রেশন করেছো তাদেরটা আমি চেক করে পরে আপডেট করে দিব। আমি তো প্রতিদিনই তোমাদের ওকে ম্যাম। চ্যাট বক্সের একটা স্ক্রিনশট রেখে দেই। সো যারা লেট রেজিস্ট্রেশন তাদেরটা আমি আপডেট করে দিই। ওকে, তাহলে আর কোনো কিছু না থাকলে তোমরা এখন লিভ নিতে পারো। Ma'am, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, ma'am.